영국 출신의 세계적인 감독 우리 톰 후퍼 감독님을 무대 위로 모셔보도록 하겠습니다. 톰 후퍼 감독님 입장 부탁드리겠습니다. 굉장히 확실한 우리 톰 후퍼 감독님 미남이신데요. 또 오시자마자 이렇게 양쪽으로 먼저 인사와 또 포즈도 취해주시는 매너를 보여주셨습니다. 자, 우리 톰 후퍼 감독님 만나서 반갑습니다. 우리 기자님들께 정식으로 다시 한번 인사 부탁드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 한국말로 또 이렇게 멋지게 인사를 해주셨네요. 네, 감사합니다. 자, 우리 기자님들께서 여러 가지 질문을 지금 준비하시고 계실 텐데요. 저도 우리 톰 후퍼 감독님의 팬으로서 몇 가지 질문을 제가 먼저 좀 궁금한 점 여쭤보도록 하겠습니다. 자, 먼저 우리 감독님의 전작이죠. 레미제라블이 한국에서 매우 큰 사랑을 받았습니다. 자, 이번에 캐츠로 처음 저희 대한민국을 방문해 주셨는데 이 레미제라블과 캐츠 두 작품 모두 다 이 뮤지컬이라는 공통점을 가지고 있습니다. 두 영화의 비슷한 점, 공통점이 있다면 어떤 것이 있을지, 그렇다면 또 다른 점은 어떤 게 있을지 우리 감독님께서 직접 한번 말씀을 부탁드리겠습니다. Thank you for that question. I'm delighted to be in Korea for the very first time. I've wanted to come ever since the extraordinary reaction that Les Miserables received here, and I was profoundly grateful and so amazed at the audience response. So I wanted to come and meet members of the public and meet members of the press. I remember at the time of Les Mis coming out, Hugh Jackman and I were on a press tour around the world, and I had to go to Australia, and he had the opportunity to come to South Korea, and Hugh met me after saying what an extraordinary welcome he'd had, and what an amazing country it was, and how exciting it was to spend the time. So ever since then, ever since Hugh told me about that trip, I've been longing to come, and I've only had, because the film's releasing pretty much everywhere over the next 3 days, apart from America and England, I had the choice to go to one other country, and the country I chose was this country, and I'm delighted to be here. 네, 저 첫 번째로 이렇게 한국에 방문하게 되어서 너무나 기쁩니다. 레미제라블에 대해서 한국 관객들이 보여주신 그 사랑과 환대가 너무나 대단히 놀라웠고 또 뜨거웠고, 그 이후로부터 저는 항상 한국에 오고 싶었습니다. 와서 대중 여러분들께 인사도 드리고 또 언론 여러분들께도 인사 꼭 드리고 싶었고요. 제가 기억하기로 레미제라블 당시에 이제 휴잭맨이, 저는 호주로 가야 됐었고 휴잭맨은 한국을 방문했던 걸로 기억하는데, 당시에 너무나 뜨거운 환대를 받았었다. 그리고 정말 멋진 나라다라고 저에게 자랑을 많이 해주었거든요. 그래서 그때부터 한국에 꼭 한번 오고 싶었습니다. 제가 앞으로 3일간 전 세계에서 캐츠가 전 세계에서 개봉을 할 것이기 때문에 영국 이외에 단 한 나라를 방문하는 것을 제가 고를 수 있었는데 바로 한국을 오겠다라고 제가 먼저 이야기를 했고, 그래서 그렇게 선택해서 한국에 오게 되었습니다. And to answer your question, I think Les Mis was a very emotional film, and I think the South Koreans are very passionate people, and so I think there was a connection there. But I was very, very pleased that the emotion of the film played well, and of course the revolutionary theme of the film played well. I think Cats is quite a different musical from Les Miserables, because it's more performance driven, but it does have in Jennifer Hudson performing Memory that extraordinary emotional centre. And it probably shares with Les Mis the importance of the themes of forgiveness and kindness. I mean, that the central moment in Les Mis is when the priest forgives Jean Valjean, and that changes his life. And
without giving the plot away to people who don't know it, the forgiveness of Grisabella and the act of kindness towards her by the character Victoria are central themes. And at this holiday time, this Christmas time, having that theme of kindness, I think, is a great theme at this time of year. 그리고 아까 질문 주신 두 번째 답변을 드리자면 이제 레미제라블 같은 경우에는 상당히 감정적인 작품이지 않았습니까? 그리고 한국 민족이 제가 생각했을 때 굉장히 열정의 민족이라고 생각이 되기 때문에 잘 맞았던 것 같고요. 그리고 레미제라블이 가지고 있던 그 혁명이라는 주제 역시도 좋은 효과를 냈다고 생각을 합니다. 캐츠 같은 경우에는 레미제라블하고는 많이 다른 게 있는데요. 그것은 바로 캐츠는 퍼포먼스 위주의 뮤지컬이다라는 점입니다. 물론 저희 캐츠에서도 제니퍼 허드슨 같은 경우에 어떤 그런 감정적인 부분을 좀 이끌어가는 역할을 하는 캐릭터도 있지만요. 그리고 또 주제의 차원에서 봤을 때도 레미제라블과 캐츠에서 공통적인 주제가 다루어지는 것이 바로 용서 그리고 관용 혹은 친절에 대한 것입니다. 레미제라블에서도 그리자벨라가 가지는 어떤 용서의 테마 그리고 친절의 테마 이런 것들이 잘 구현이 된다고 생각을 하고요. 특별히 연말에 그리고 크리스마스를 앞두고 있는 이런 시즌에 아주 잘 어울리는 또한 중요한 주제라고 생각합니다. 아, 네, 그렇군요. 이 감성적인 면에 또 퍼포먼스까지 더해진 영화 캐츠, 우리 감독님의 답변을 들으니까 굉장히 멋진 작품이라는 생각이 드는데요. 자, 우리 아까 말씀하셨듯이 우리 그 한국을 영국 외에도 꼭 오고 싶은 나라 중에 하나로 꼽으셨고요. 그리고 우리 휴 잭맨 씨에게 한국이 엄청 좋은 곳이라고 이렇게 추천도 받으셨다고 들어서 굉장히 기분이 뿌듯해지는데 우리 감독님께서도 말씀하신 것처럼 한국에 굉장히 오고 싶으셨다고 하시니까 어떻게 보면 소원 성취를 하신 건데 물론 뭐 오랜 시간 머무르시지 못해서 조금 아쉬울 수는 있지만 짧은 시간 동안 한국에서 꼭 하고 싶은 것이 있으시다면 어떤 일이 있을지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. I'd love to, I'd love to meet members of the public and the audience. I believe later on I've got the chance to meet some members of the public at actually. I think I'm going to hand out some tickets to the film, which will be quite fun. I'm hoping I'm going to get the chance tonight to watch Bong Joon-ho's film Parasite, which has got amazing attention. I know it's been shortlisted for the Oscar for Best Foreign Film, so it's down to the last 10. He's certainly going to have my support in the Oscar race as an Oscar voter. But it's an extraordinary achievement for him to get that far. And it's a very exciting film. 제가 가장 하고 싶은 것은 사실 관객분들을 좀 만나 뵙고 싶다는 생각이 많이 있습니다. 오늘 감사하게도 제가 아마도 관객 일부 분들에게 티켓을 직접 전달할 수도 있고 그런 시간이 마련되어 있는 것으로 알고 있는데요. 그런 관객분들과의 만남을 제가 가장 기대하는 부분이고요. 또 오늘 봉준호 감독의 기생충을 한 번 더 보고 싶은 그런 계획이 있고 왜냐하면 너무나 뛰어난 작품이고 전 세계적으로 대단한 평가를 받고 있지 않습니까? 그래서 특별히 또 오스카 후보에도 올랐는데 저도 투표권을 가진 사람으로서 봉준호 감독의 작품을 대단히 지지하는 입장이고요. 그리고 후보에 오른 것뿐만 아니라 좋은 성적도 결과적으로 거두기를 기대하고 또 그러리라고 생각합니다. And of course, I'm looking forward to sampling some authentic Korean cuisine. I'm going to go to Korean barbecue tonight. I went to a Korean barbecue in Hollywood, but I'm sure the real thing in here is going to be a lot better. 그리고 물론 제가 또 한식을 먹기를 굉장히 기대하고 있는데요. 오늘 저녁에 한국에서 고깃집을 갈 거라고 했는데 굉장히 기대하고 있습니다. 제가 딱 한 번 할리우드에서 한국 고깃집을 방문한 적이 있었는데 현지에서 먹는 거랑은 많이 다르겠죠. 그래서 기대 많이 하고 있습니다. 네, 그렇군요. 꼭 원하시는 일들 모두 다 하시고 돌아가시길 바라겠습니다. 자, 그럼 이제 기자님들께서는 질문이 다 준비가 되신 것 같은데요. 제가 기자님들께 마이크를 또 전달을 해드리면 질문을 해주시고요. 질문하실 때는 다시 한번 안내드리지만 꼭 한국어로 질문해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 우리 객석 중간쯤 여러분들 앉으신 방향에서 왼쪽 편에 우리 기자님이 질문이 준비가 되신 것 같네요. 네, 안녕하세요. 전 제니스 뉴스 오지은 기자라고 하고요. 영화 재미있게 잘 봤고요. 세 가지 질문이 있는데 먼저 아시아권에서 유일하게 한국을 찾은 걸로 알고 있는데 특별히 한국을 오신 이유? 아까도 말씀하시긴 했지만 조금 더 상세하게 얘기해 주시면 좋을 것 같고요.
또 이번 작품이 뮤지컬이 원작인데 뮤지컬을 영화화하면서 이쪽입니다. 어떤 점에 주목하셨는지 신경 쓰신 부분을 언급해 주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 마지막으로 레미제라블이 국내에서 큰 인기를 얻었고 현재 캐츠도 좀 개봉 전부터 높은 예매율을 기록하고 있는데 캐츠 국내 반응은 또 어떻게 기대하고 계신지도 궁금합니다. I think I chose Korea because you're right. I could have not only chosen anywhere in Asia, but pretty much any country in the whole world. But I only had time to come to one before the Christmas release. I think because Les Miserables are connected in such a extraordinary way here, and ever since then I've been intrigued to come to the country and to meet members of the public who'd seen it and to. And really to say thank you, because it was a real labour of love making Les Miserables, and I just wanted to thank the Korean audience for embracing the film in the way that they did. 네, 첫 번째로는 사실 말씀하신 것처럼 아시아에서뿐만 아니라 전 세계에서 단 한 국가를 고를 수 있었던 것이었는데요. 크리스마스 이전에 올 수 있는 국가를. 그런데 한국을 선택하게 된 이유는 아까도 말씀드린 것처럼 레미제라블에 대해서 보여주신 한국 관객들의 너무나 뜨겁고 대단한 그 반응과 사랑 때문이었습니다. 제가 직접 와서 관객 여러분들께 저 역시도 레미제라블 찍으면서 대단히 애정을 많이 쏟아부은 작품이었기 때문에 그 작품을 너무나도 사랑해 주시고 또 열광해 주신 데에 대한 감사의 의미에서도 방문을 꼭 하고 싶었습니다. 네, 알겠습니다. 자, 그럼 우리 두 번째 질문 또 청해 보도록 하죠. 두 번째 질문 제가 기자님께 기회를 드리기 앞서서 아직 답변이 끝나지 않으셨군요. 자, 잠시만 우리 좀 시간을 더 드리도록 하겠습니다. It's a good question. In terms of what my focus was, I think it was to do justice to this wonderful stage show. I mean, I was taken by my parents to Cats when I was 8 years old in the first year of its run, and in the New London Theatre in 1981, and I was utterly enchanted and transfixed. And I got my parents to buy the audio cassette of the album, and we listened to it on every car journey. And so it's very deep in my being, and I think. Most of all, I wanted to honour that experience I had as a child and make sure that I made something that, the 8-year-old Tom now would also be transported by. And I really wanted to make a film that was for all the ages, so it was a family film and it would work for anyone of any age, but particularly wanted to introduce a new generation to Cats through the magic of cinema as best I could. 제가 가장 중점을 두었던 부분은 좀 어려운 질문이긴 합니다만 원작인 그 뮤지컬에 충실하고자 했던 것입니다. 제가 처음 캐츠를 봤을 때는 1981년도 뉴런던 극장이 저희 부모님 손에 이끌려서 보게 되었는데요. 당시에 정말 너무나도 제가 매료되어서 집에 오는 길에 카세트를 사자고 해서 그것을 차에 탈 때마다 닳도록 들었던 기억이 납니다. 그렇기 때문에 저는 당시에 8살이었던 저가 충분히 만족할 수 있고 또 다시 한번 나를 매료시킬 수 있는 그런 작품을 만들고자 했고요. 아이들뿐만 아니라 가족 단위로도 많이 즐길 수 있고 나이에 무관하고 문화에 무관하게 즐길 수 있는 영화를 만들고자 했습니다. 그래서 아직 뮤지컬로의 캐치를 경험해보지 않은 새로운 세대들에게 영화 그리고 시네마라는 그 마법과 같은 경험을 통해서 캐치를 다시 한번 소개해주고 싶었습니다. 네, 알겠습니다. 자, 다음 우리 기자님 질문 받아보도록 할 텐데요. 먼저 질문 기회 드리기 앞서서 저희 원활한 행사 진행과 형평성을 위해서 우리 기자님 한 분당 질문은 한 가지씩으로 좀 부탁을 드리도록 하겠습니다. 우리 한 분당 한 가지씩만 질문을 부탁드리도록 할게요. 자, 네, 답변이 아직 좀 더 하실 내용이 남았다고 하시네요. 우리 감독님께서 아주 정성 어린 답변들을 많이 준비하시고 작품에 대해 하실 말씀이 많은가 봅니다. 한 가지 더 답변 들어보도록 하시죠. I hope. Well, I think the Korean audience have a particular love of music, and
I can see that from the way they received Les Miserables, and this has got some great musical performances in it, from Taylor Swift to Jennifer Hudson to James Corden, yeah. So I think from a kind of musical point of view, it'll be exciting, but also it's a great film to go to with all the family, and I think it's got a great message of kindness. 네, 제가 캐츠 같은 경우에 한국 관객들은 정말 음악에 대한 대단한 열정과 사랑이 있는 관객들이라고 생각을 합니다. 레미제라블에서 보여주신 그 반응 또한 그것을 반증한다고 생각하는데요. 그렇기 때문에 음악적인 퍼포먼스가 많이 들어 있습니다. 테일러 스위프트부터 제니퍼 허드슨, 제임스 코든에 이르기까지 뛰어난 음악적 퍼포먼스를 기대하실 수 있고요. 그리고 가족들이 함께 와서 즐길 수 있는 영화이고 또 좋은 메시지가 담긴 영화이기 때문에 한국 관객들이 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 이제 두 번째 질문 기회 다시 한번 드리도록 하겠습니다. 질문 한 가지씩 해주시는 거 다시 한번 부탁드리겠고요. 자, 이번엔 조금 뒤쪽 멀리 계신 기자님께 질문 기회 드려보도록 하죠. 네, 저 뒤쪽에 계시네요. 네, 안녕하세요. 저 여성신문의 김진수 기자라고 하는데요. 오늘 이제 옥주현 씨와의 만남이 좀 성사됐는데 그 옥주현 씨에 대한 정보나 뭐 관련 활동 영상을 좀 보셨는지 궁금하고요. 혹시 보셨다면 좀 어떻게 생각을 좀 하셨는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. I was lucky enough to just have lunch with 옥주현 just now. I thought her performance of Memory was sublime, very, very soulful. She's got such a beautiful voice, and you know, we only have allowed one cover version of Memory to be performed across the whole world, and 옥주현 is the woman we chose, and so it's very special for Korea that she's done this, and yeah, I was incredibly moved and impressed by that incredible voice and that performance in the video. 네, 제가 너무나 운 좋게도 옥주현님과 방금 전에 점심 식사를 함께 했는데요. 메모리를 부르신 영상을 보고 정말 감동을 받았고 영혼을 담은 그런 공연이라고 생각을 했습니다. 목소리가 믿을 수 없이 아름다운 목소리를 가지고 계시고요. 아시다시피 전 세계에서 유일하게 단 한 분에게 이 공식 커버를 저희가 허용을 했는데 그게 바로 옥주현님이었던 그 이유도 여러분들께서 아실 수 있을 거라고 생각합니다. 정말 많은 감동을 받았고 대단한 공연이라고 생각했습니다. 네, 알겠습니다. 잠시 후 또 옥주현 씨와의 만남 기대해 보도록 하고요. 이어서 또 다음 질문 한번 청해 보도록 하겠습니다. 우리 질문 있는 기자님께서는 가볍게 거수를 해도록 하겠습니다. 네, 이번에는 오른쪽 편에 앉아 계신 우리 기자님께 마이크를 드리도록 하죠. 오스틴의 김은혜 기자라고 하는데요. 캐츠가 뮤지컬 영화로서 새로운 도전을 감행했다고 하는데 영화로 만들면서 가장 힘들었던 점이 무엇인지 궁금합니다. I think probably the biggest challenge was, unlike Les Mis, where there's a very, very sort of strong and detailed story in the source material, Victor Hugo's novel, Cats is based on this beautiful collection of poems that the poet T.S. Eliot wrote initially for his godchildren, for his goddaughter and his godson, which then became the Book of Practical Cats, which is this collection of poems. And I think that one of the biggest challenges was probably strengthening the story from the musical to turn it into a film, but also embracing a kind of more performance-led film, which is about celebrating individual performances by this incredible cast, whether it's singing or dancing, or the comedy of Rebel Wilson and James Corden. But I think and the other challenge I think was sort of turning something that in the musical is set all in one place and making it more cinematic and allowing it to move around, and in some senses the film's a bit of a love letter to London. I'm a Londoner. I was born in London, and the film is set on the streets of Soho and the West End, and the Jellicle Cats are kind of theatre cats in the sense that that's where they live, and so finding that kind of that bigger, more epic visual language, I think, was also very important.
가장 어려웠던 점이라고 한다면 이제 원작인 빅토리 위고의 소설에서 굉장히 탄탄하고 좀 상세한 스토리라인을 이미 갖춘 레미제라블과는 달리 이제 캐츠라는 작품은 T.S. 엘리엇이 아이들을 대상으로 썼던 그런 시에서 착안을 해서 만들어진 뮤지컬 작품이었기 때문에 그 스토리라인을 좀 더 강화시키는 부분이 아무래도 어려운 아니면 가장 제가 했던 도전적인 내용 중에 하나일 것이라고 생각이 되고요. 특별히 또 영화답게 만들기 위해서 그리고 이 공연 퍼포먼스 차원에서의 강점들을 살리는 데에 많은 중점을 둔 것 같습니다. 개별 퍼포먼스, 이 뛰어난 사람들의 그 캐스트에서 보시면 아시겠지만 그분들의 노래하는 것 그리고 안무 그리고 또 제임스 코든이나 이런 배우분들의 어떤 코미디적인 요소 이런 것들을 각각 다 강하게 살려내고 또 그것을 엮어가는 것이 가장 중점을 뒀던 부분인 것 같고요. 그리고 뮤지컬이다 보니까 원작 같은 경우에는 한 개의 무대에서 이루어지는 이 모든 스토리 라인을 영화답게 다양한 세트에서 구현하는 것 역시도 굉장히 제가 중점을 둔 어려운 부분이었습니다. 일부 세트장 같은 경우에는 어떻게 보면 런던에 대해서 제가 바치는 연애 편지와도 같다라고 볼 수가 있을 것 같은데요. 제가 런던에서 나고 자란 도시이기 때문에 런던에 대해서 그 아름다운 부분들 혹은 제가 아까 말씀드린 연애 편지 같은 그런 차원에서의 어떤 비주얼을 구현해내려고 노력을 많이 했습니다. 네, 알겠습니다. 자, 또 다음 질문 한번 드려보도록 하죠. 역시 앉아 계신 오른쪽 편에 또 기자님이 질문이 있으신 것 같으시네요. 마이크 전달드리겠습니다. 네, IMBC 연의 김경입니다. 보통 그 한국 사람들이 뮤지컬 영화들 많이 좋아하는데 좋아했던 큰 이유 중에 하나가 강력한 스토리 라인이 있기도 했었거든요. 방금 감독님이 어려웠다고도 말씀을 하셨는데 그 스토리 라인이 초반부에 이 뮤지컬 자체를 보지 않았던 새로운 관객들이 보기에는 조금 진입 장벽이 살짝 있지 않을까 우려가 되기도 하는데 감독님 입장에서 관전 포인트를 밝혀주신다면 어떤 게 있을까요? I think it's. I think if the audience go in knowing that it's more of a performance-driven film, I think that would help. I mean, I think the main difference from the musical is that we've created this central character called Victoria, who's a young cat who's abandoned rather viciously by a human at the beginning of the film, and in many ways, this film is a kind of coming-of-age story of her being plunged into this confusing and chaotic environment, and meeting this gang of cats who are kind of challenging her, and it's about her finding her way through this world, and as she goes on the journey, meeting these wonderful characters, and through that journey, she sort of finds her place in the world. So one of the big themes of the film is, I suppose, finding a home, finding acceptance, finding a place, finding your place in the world, which is a very important theme. So I think the best advice, I suppose, I'd have for the audience is to sort of follow the story through Victoria's eyes. And Victoria's played by such a wonderful actress we discovered called Frankie Hayward, who's a ballerina. She's the principal ballerina of the Royal Ballet, and she's never acted on film before, and this is her first film where she's not only danced but also acted and sung, and I think you'd agree she's kind of an extraordinary talent who has this gift of holding the camera. So to me, go on the journey with her and see the story through her eyes, and that's a great way in. 네, 그 캐츠가 일단은 퍼포먼스 위주의 혹은 퍼포먼스가 이끌어가는 영화다라는 사실을 알고 보시게 된다면 더 즐기실 수 있을 것 같고요. 그리고 말씀하신 내용을 위해서 저희가 좀 더 중점을 두고 새롭게 해석했던 캐릭터가 바로 빅토리아라는 고양이입니다. 초반에서 사람에게 버려진 어린 고양이인데요. 어떻게 보면 이 저희의 캐츠는 이 빅토리아라는 캐릭터의 성장 스토리라고도 볼 수 있습니다. 어떤 이 혼란 속에 갑작스럽게 던져져서 아직 익숙하지 않은 그런 고양이들 무리 속에서 자신의 정체성을 찾아가는 그런 여정이라고 볼 수가 있고요. 굉장히 다루는 중요한 주제 중에 하나가 캐츠의 주제 중에 하나가 바로 집
혹은 내가 속할 곳을 찾는 것, 혹은 이 세상 속에서의 나의 자리를 찾아가는 것이 되기 때문에 여러분들께서 만약에 이 빅토리아라는 고양이의 눈에서 스토리를 그녀의 입장에서 함께 따라가신다면 좀 더 이해도 되고 더 잘 즐기실 수 있으리라고 생각합니다. 특별히 빅토리아 역을 맡은 프란체스카 하이워드 같은 경우에는 정말 엄청난 재능을 가진 로얄 발레단의 수석 무용수로서 이번 영화에서 처음으로 연기에 도전하고 또 노래도 하고 무용은 말할 것도 없는데요. 그녀의 여정을 함께 따라가다 보면 훨씬 더 즐기실 수 있을 것이라고 생각이 됩니다. And in some ways, the film has that kind of old-fashioned structure of the morality tale, where Victoria meets different cats who, in a sense, have who present different ways of living. So you've got Buster Jones, who's obsessed with gluttony or eating. You've got Rum Tum Tugger, who's a sort of like a lustful cat. You've got Mungo Jerry and Rumpelteazer, who are like sort of petty thieves. So she keeps meeting these characters who are showing her different ways of living life, but none of those are actually ones that she's going to choose. So there's that theme, and then compared to the musical, we make much more of McCavity, who's the villain of the piece, played brilliantly by Idris Elba, and I was really delighted to have Idris join the cast because I'm a huge fan of his. 그리고 어떻게 보면 저희가 보여드리는 그 캐츠는 조금 더 올드 패션한, 어떻게 보면은 좀 구시대적인 전형적인 어떤 성장의 스토리를 가지고 있다라고 생각을 할 수가 있을 것 같습니다. 왜냐하면 빅토리아가 굉장히 다양한 성향을 가진 고양이들을 만나면서 이렇게 그들의 삶의 방식을 보면서 그것들을 따르지 않기로 선택하는, 어떤 그러한 삶의 방식을 선택하지 않기로 결정하는 그런 과정들을 보여주고 있는데요. 뭐 버스토퍼 존스 같은 경우에는 굉장히 식탐에 이끌리는 그런 고양이의 형태고, 또 럼텀터거 같은 경우에는 굉장히 어떤 이성에 대한 그런 본능을 따라가는 그런 캐릭터이기 때문에, 그리고 또 다양한 그런 캐릭터들이 나오는데 그 모든 점들을 빅토리아가 보면서 그런 삶의 방식을 따르지 않기로 결단을 하는 모습을 볼 수가 있거든요. 그리고 또한 그 굉장히 흥미로운 캐릭터 중에 하나가 바로 이드리스 엘바 배우께서 연기하시는 맥케비티라는 캐릭터가 있는데요. 저희가 원작과는 좀 더 다르게 더 많은 존재감을 드러내는 그런 맥케비티라는 캐릭터인데, 제가 개인적으로 또 이드리스 엘바 배우의 굉장한 팬이기 때문에 저희 캐스트에 응해주셨을 때 대단히 기뻤습니다. 네, 감사합니다. 자, 다음 질문 또 있으신 분, 네, 저 뒤쪽에서 한번 질문을 받아보도록 하죠. 예, 뉴스엔 허민영 기자입니다. 감독님께서 말씀하신 대로 그 한국은 음악을 사랑하는 민족이기도 하지만 또 영화나 드라마를 사랑하는 민족이기도 합니다. 그래서 K-팝이나 K-드라마, K-무비처럼 우리가 이제 K-컨텐츠라는 이름으로 해외에서도 주목을 받고 있는데요. K-컨텐츠를 혹시 보신 적이 있는지, 보셨다면은 뭐 감독이시니까 영화화하고 싶다라는 어떤 생각이 있으신지는 좀 궁금합니다. 어떤 작품, 기생충을 제외한 다른 작품이 좀 궁금하거든요. I'm obviously a huge fan of Park Chan-wook, the old boy in The Handmaiden. He's the sort of master that I immediately think of when I think of Korean cinema. 네, 저는 그 올드보이와 아가씨를 감독하신 박찬욱 감독의 대단한 팬이기도 한데요. 시네마에 있어서 장인 중에 하나라고 생각합니다. 네. 네, 충분한 답변이 되셨을까요? 네, 다음 질문, 시간 관계상 저희가 아쉽지만 마지막 질문을 좀 청해 보도록 할 텐데요. 네, 이쪽에 계신 우리 기자님께 질문 기회 드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 조선일보 황지윤 기자라고 합니다. 우선 그 시각 효과에 대해서 좀 여쭤보고 싶은데, 그 외신 보도에 따르면 유니버셜 스튜디오에서 새로운 시각 효과를 담은 영상을 극장으로 배포했다, 이런 기사가 났어요. 그래서 뭐 개봉일에 맞추다 보니까 뭐 편집을 보강할 부분들이 있어서 추가로 한 건지, 아니면 해외에서 나온 리뷰들을 봤을 때 시각 효과를 좀 더 바꿔야 될 것 같아서 이런 결정을 내린 건지 궁금하고요. 한국에서 상영된 버전은 이 업그레이드된 버전인지 궁금합니다. 그리고 한 가지 추가로 좀 덧붙이자면, 해외에서 나온 반응들이 지금 그렇게 썩 좋지가 않은데, 뭐 언캐니하다, 조금은 기괴하다, 이런 얘기들이 나오고 있는데요. 감독님께서는 이에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. It's probably updates that you might not even
you might not even spot. I mean, it was just some technical things on some of the shots. So the version you saw this morning is pretty much. I mean, it's basically the identical version with a few technical updates. But we are checking with the authorities here in Korea whether we can run the update here. But it's very minor. 첫 번째 부분에 대한 답변은 저희가 그 업데이트를 진행을 했는데요. VFX에 대해서 사실 거의 뭐 육안에 보이지 않는 수준이고 오늘 오전에 보신 버전과는 사실 거의 동일하다고 보실 수 있습니다. 일부 어떤 기술적인 부분들 때문에 저희가 일부 업데이트 과정을 진행을 했습니다. 그래서 아까 보신 것과 거의 동일한 수준입니다. In terms of the reviews, I mean, I generally don't read reviews, but I certainly know in England we got a good review from the Financial Times and the Daily Mail, which is sort of either end of the spectrum, which was interesting. I mean, I think there's still I think there's still a lot of focus on the look of the cats, which I'm very proud of in terms of what we did with the effects. And I do believe it's the kind of film where, because it's breaking new ground, it's something that the audience are going to be hopefully surprised by and entertained by and go on the magical journey with. 네, 그리고 그 말씀하신 다양한 반응에 대해서는 저는 개인적으로 영화 리뷰를 잘 읽지 않는 편이고요. 그런데 뭐 영국에서만 보더라도 파이낸셜 타임스와 데일리 메일에서 양극단의 어떤 반응을 내놓았습니다. 제 생각에 아직도 많이들 그 고양이 캐릭터의 외모에 대해서 좀 많은 다양한 평가가 나오는 것 같은데요. 저는 개인적으로 그 저희가 만들어낸 고양이 외모에 대해서 많은 자부심을 가지고 있는 부분입니다. 새로운 시도를 아무래도 한 작품이다 보니까 관객들께서 어떻게 보면 좀 놀라실 수도 있고 하지만 놀라면서 굉장히 엔터테인 되시고 그리고 어떤 이 마법과 같은 이런 여정에 좀 함께 하셔서 많이들 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 네, 감독님의 아주 정성 어린 답변들 감사드립니다. 자, 더 질문을 받고 싶지만 아쉽게도 시간상 기자회견을 마칠 시간이 다가왔는데요. 자, 앞서 제가 말씀드린 바처럼 오늘 또 깜짝 손님이 이 자리에 찾아오셨습니다. 바로 대한민국을 대표하는 뮤지컬 디바이자 전 세계 뮤지컬 관계자분들도 인정한 옥주현 씨가 우리 톰 후퍼 감독님과 만나기 위해 이 자리에 함께 하셨는데요. 자, 그럼 우리 대한민국의 대표 뮤지컬 디바 옥주현 씨를 모셔보도록 하겠습니다. 무대 위로 옥주현 씨 모셔보도록 하죠. 우리 옥주현 씨 모셨습니다. 우리 옥주현 씨 아주 멋진 모습으로 아름다운 모습으로 자리해 주셨는데 우리 기자님들께 먼저 인사 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 와주셔서 감사합니다. 저는 뮤지컬배우 옥주현입니다. 반갑습니다. 네, 감사합니다. 목소리도 너무 아름다우시고 옥주현 씨가 이 자리에 함께 하시니까요. 정말 기자회견장이 더욱더 반짝반짝 빛이 나는 것 같은데 제가 아까 감독님께서도 말씀해 주셨지만 두 분께서 좀 전에 함께 점심을 같이 드셨다고 들었습니다. 두 분이 뭐 여러 가지 이야기를 또 나누셨을 것 같은데 어떤 이야기를 나누셨을지 먼저 감독님께 좀 여쭤보도록 하죠. We talked about when she played Grisabella for the first time 10 years ago and what that experience was like. And I complimented her on how brilliant her rendition of Memory was, and explained to her that it was the only cover version we'd allowed in any country around the world. And now that I know she played Grisabella for 5 months on stage here, I understand why she had such a soulful understanding and emotional understanding of the song.
네, 저희가 그 옥주현 배우께서 10년 전에 캐츠의 그리자벨라 역할을 맡으셨을 때에 대한 그 경험에 대한 이야기를 좀 나누었고요. 그리고 이번에 메모리 부르신 그 공연 자체가 얼마나 대단히 강렬하고 또 감동적이었는지, 그리고 다시 한번 전 세계 유일한 공식 커버곡이었다라는 점을 제가 또 강조를 했습니다. 10년 전에 그리자벨라로서 5개월 동안 공연을 하셨기 때문에 그 이야기를 듣고 제가 그래서 그렇게 영혼이 담긴 그런 공연을 할 수 있었구나라고 이해하게 되었습니다. 네, 그렇군요. 자, 우리 옥주현 씨께서도 감독님과 나누신 얘기 중에 조금 인상 깊었던 이야기나 또 어떤 이야기를 나누셨는지 말씀 부탁드리겠습니다. 감독님께서 한국의 문화에 관해서 많이 물어보셨고요. 한국도 고양이를 많이 키우냐라는 귀여운 질문도 해주셨고요. 그래서 제가 개인적으로 5마리의 고양이와 함께 살고 있다고 하니까 깜짝 놀라시면서 활짝 웃어주셨어요. 그리고 우리나라에 관해서 관심이 많다라고 생각이 들었습니다. 우리나라에 대한 뉴스도 많이 보시는 것 같더라고요. 그렇군요. 네. 자, 두 분 또 굉장히 또 재밌고 의미 있는 얘기들 많이 나누면서 잊지 못할 자리가 되었을 것 같은데요. 정말 세계의 만남이란 이런 게 아닌가 생각이 듭니다. 대한민국의 대표 디바 또 영국을 대표하는 우리 감독님의 만남. 제가 보고 있는 제가 다 뿌듯해지는 순간인데 그렇다면 두 분의 인연이 또 이렇게 영화 캐츠로 이어졌습니다. 우리 기자님과 관객 여러분께 영화 캐츠에 대해서 또 추천해 주실 수 있는 말씀 한마디씩 우리 감독님 먼저 부탁드리도록 하죠. It's got some of the best dancers in the world. So Stephen McRae, who plays Skimble Shanks, not only one of the best ballet dancers in the world, he's also probably the best tap dancer in the world. It's got Les Twins, who regularly dance with Beyonce. It's got Frankie Hayward and Robbie Fairchild, who one is the principal of the Royal Ballet, one is recently principal of the New York Ballet. So you come for the dance, come for the singing. You've got Jennifer Hudson, you've got Taylor Swift. You come for the comedy. You've got Rebel Wilson and the great James Corden. So it's a great collection of incredibly talented people. And what's fun is seeing some of these huge stars in ways you haven't before. So we've never seen Idris Elba in a musical singing and dancing. And then come for this extraordinary music that Andrew Lloyd Webber composed. In my view, still one of his best scores. And music that I fell in love with when I was 8, and I still remember word for word after all these years. And come for this celebration of the power of community, because the film talks about how we are stronger as a tribe of cats or a community of humans when we absorb into our midst the fallen, the forgotten, the disgraced, the overlooked. And it celebrates an act of kindness through which our community is made stronger. 네, 정말 다양한 즐길 거리가 있으실 텐데요. 일단은 전 세계에서 가장 뛰어난 무용수들이 보실 수가 있습니다. 스티븐 레크레시, 그리고 탭댄스에서 1인자인 쉥스라는 분도 보실 수가 있고요. 비욘세와 함께 안무를 마쳤던 레이 트윈스도 출연을 하고요. 그리고 더 이상 설명이 필요 없는 로열 발레단의 수석 무용수였던 프란체스카 헤이워드, 그리고 또 뉴욕 발레단의 수석 무용수도 저희 영화에 출연을 합니다. 또 노래 부분에 있어서는 다들 아시는 제니퍼 허드슨, 그리고 테일러 스위프트, 이런 분들의 공연을 즐기실 수가 있고, 코미디도 강점인데요. 레벨 윌슨이나 제임스 코든 같은 이런 배우들의 코미디 요소를 또 보실 수가 있습니다. 한마디로 말씀드려서 정말 놀라운 수준의 재능의 집합체라고 볼 수 있을 것 같고요. 이드리스 알바의 또 처음으로 도전하는 춤과 노래도 역시 즐기실 수가 있을 것입니다. 그리고 제가 8살 때 정말 매료되어서 모든 가사를 그 순간에 단숨에 외워버렸던 앤드루 로이드 웨버의 또 한 번의 어떤 음악적인 그런 천재성을 다시 한번 보실 수 있는 작품이기 때문에 많이들 즐기러 와주셨으면 좋겠고요. 그리고 주제 차원에서는 정말 그 공동체가 가지는 힘을 다루고 있습니다. 고양이 공동체들이 인간들의 어떤 관계성에 있어서 어떻게 그 공동체이기 때문에 더욱더 어려움을 간과하지 않고 헤쳐나가는지, 이런 부분들을 보여주는 작품이기 때문에요. 여러분들이 많이 오셔서 즐기시고 많은 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 우리 옥주현 씨께서도 우리 관객들과 기자분님들께 우리 캐츠 작품에 대한 추천 말씀 좀 부탁드리도록 하죠.
네, 저는 아직 영화를 보지 못했지만 아까 식사 자리에서도 그런 담소를 나눴는데요. 감독님께서 하셨던 그 레미제라블에서 메이킹 필름을 전 많이 찾아봤었어요. 근데 그 현장에서 생생하게 라이브로 레코딩이 되고 녹화가 되는 그 장면들, 그 메이킹 필름에서 상당히 저는 인상적이었었거든요. 왜냐하면 저는 뮤지컬을 하고 있고 그 뮤지컬이라는 것은 진짜 우리가 그 한 번뿐인 시간을 달려가고 있을 때 그 공간에 있는 사람과 호흡할 수 있는 생생함이 있잖아요. 근데 그거를 필름으로 담아낼 수 있을까라는 의문점을 유일하게 놀랍게 그 표현해 주신 분이 유일하게 우리 감독님이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 영화를 보고 있는 동안에 정말 그 시대의 그 순간을 아픔을 노래하는 그 공간에 함께 있는 듯한 느낌마저 들게끔 했던 그 감독님만의 어떤 비법이라고 할까요? 네, 똑같은 방법으로 캐츠도 그렇게 하셨다고 들어서 보기도 전에 이미 되게 두근두근 기대가 됩니다. 그래서 여러분들께서도 우리 거장 타모퍼 감독의 캐츠를 많이 기대하셔도 좋을 것 같고 조금 전에 한번 시사를 가졌다고 들었는데 아주 뜨거운 반응이 있었다고 들었어요. 네, 당연히 그럴 것 같았는데 더 기대가 되더라고요. 많이 사랑해 주시고 좋은 글 오늘 많이 써주세요. 감사합니다. 감사합니다. I just also like to point out that 옥주현's cats, all 5 cats, can act, sing, and dance, so they will be in the sequel. 또 한 가지 말씀드리면 그 옥주현님이 키우고 계신 5마리의 고양이들이 다 춤과 노래에 능하다고 들었어요. 그래서 다음번 캐츠 2를 찍는다면 그 5마리 모두 다 캐스팅하겠습니다. 네, 신난다. 네. 알겠습니다. 옥주현 씨보다 옥주현 씨가 키우시는 고양이들이 먼저 홀리우드 데뷔를. 네, 자 감사합니다. 자, 저희 그리고 또 오늘 옥주현 씨가 이 자리에 톰프 감독님을 만나러 오시면서 아주 특별한 또 준비한 것이 있다고 제가 전달을 들었습니다. 어떤 걸 준비하셨죠? 네. 한글로 써져 있는데요. 네, 사진 예쁘게 찍어주세요. 톰 감독. 네, 착한 사람들 눈에는 님자까지 보입니다. 아 그렇군요. 네. 자 정말 유쾌한 선물입니다. 이게 또 인싸들의 아이템이라고 있는데 또 이렇게 옥주현 씨가 직접 설명해 주고 계신데 요거 한번 감독님께서 지금 감사합니다. 네, 네, 잘 어울리시네요. 네, 우리 요 모자 쓰시고 함께 또 사진 촬영 한번 앞에 향해서 부탁드리고 확 이제 인상이 좋으시니까 모자도 너무 잘 어울리시고. 혹시 지금 모자 마음에 드시는지 소감이 어떠신지 좀 여쭤봐 주시겠어요? 감사합니다. It's fantastic. Thank 너무 you. 좋습니다. 감사합니다. 네, 그렇군요. 네, 또 한국말로 이렇게 아주 만족하는 감정을 드러내 주신 우리 톰 감독님. 근데 또 중요한 건 우리 옥주현 씨가 또 이렇게 마음이 넓습니다. 이 모자가 준비한 선물의 끝이 아니라고 제가 들었습니다. 네, 또 어떤 선물이 있는지. 한국을 방문하셨기 때문에 사실 이렇게 큰 선물 드리면은 가방에 자리가 있을지 걱정을 해야 될 것 같기도 한데 네, 아주 유명한 그 화가분께서 그리신 네네. 캐츠 포스터 그림입니다. 그렇군요. 캐스트 포스터긴 한데 이게 또 그냥 일반 포스터랑은 달리 동양화 버전으로 네, 그린 맞아요. 거라고. 동양화 네. 버전이고요. 그래서 이 종이도 한지예요. 네네. 한지. 한지에다가 동양화 버전으로 캐치 포스터를 그려서 우리 옥주현 씨가 또 전달해 주셨는데 굉장히 의미가 깊네요. 또 함께 이렇게 동양화 들고 포즈 한번 취해 주시길 부탁드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 포스는 잠시 내려두시고, 자, 우리 모자 선물은 굉장히 판타스틱하다고 말씀을 해주셨는데, 요 캐치 포스터 동양화 버전 이 선물은 또 어떻게 마음에 드시는지 우리 감독님의 소감 한 말씀 부탁드리도록 하겠습니다. I never thought I would come and have the cat's poster rendered so beautifully in traditional Korean paper in traditional Korean style. So I'm going to go home and hang that up.
in pride a place in my house because it's a beautiful version of our poster. Thank you. 이렇게 캐치 포스터를 감사합니다. 한국에서 전통적인 방식으로 전통 한지에 이렇게나 아름답게 구현된 선물을 받을 거라고 생각을 못했고요. 너무나 감사드리고 제가 집에 가서 제 개인적인 공간에다가 걸어두도록 하겠습니다. 너무 마음에 듭니다. 아, 네, 감사합니다. 자, 그럼 아쉽지만 이제는 우리 마지막 인사를 부탁드려야 될 것 같은데요. 우리 옥주현 씨 마지막 인사 좀 부탁드리도록 하죠. 네, 캐치는 제가 공연을 했을 때도 느꼈지만 볼 때 느끼는 재미도 크고 그리고 보고 나서 여운이 큽니다. 감동을 선사하는 시간이 꽤 긴 작품이라고 자신 있게 말할 수 있고요. 그것을 그 누구보다도 뛰어난 우리 톰 호퍼 감독님께서 영화로 제작하셨기 때문에 더 깊고 더 긴 감동을 여러분들이 느끼실 수 있을 거라고 자신할 수 있겠습니다. 많이 사랑해 주시고요. 연말에 뜻깊은 캐치 영화와 함께 해주세요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 우리 감독님께서도 이제 내일 떠나신다고 들었습니다. 뭐 시간이 많이 남지는 않으셨는데요. 아까 뭐 저녁 때는 또 바베큐를 드신다고 하셨고 남은 일정 계획이 있다면 어떤 것들이 있을지 좀 우리 감독님께 마지막 인사와 함께 남은 일정에 대해서도 알려주시길 부탁드리겠습니다. No, just to say, I'm so pleased to be here. I've wanted to come for so many years, and I hope this is the first of many visits I'll make to this wonderful country, which has such an extraordinary filmmaking culture and also film viewing culture. And I'm incredibly grateful and humbled by the response that Les Mis got. So I'm really pleased to be here to share with you my newest musical, Cats. 네, 감사합니다. 다시 한번 한국에 오게 돼서 정말 기쁘다는 말씀을 드리고 싶고요. 제가 몇 년간이나 한국 꼭 오고 싶었는데 앞으로는 아마 더 자주 뵙게 되지 않을까 생각합니다. 한국이라는 곳이 정말 영화 그리고 문화에 있어서 위대한 나라라고 생각을 하고요. 특별히 또 제 전 작품이었던 레미제라블을 너무나 많은 사랑해 주신 것에 대해서 다시 한번 감사의 말씀을 드리고 그런 한국 관객분들께 저의 최신작인 캐치를 선보일 수 있어서 정말 기쁩니다. 여러분 모두 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 그럼 마지막으로 우리 톰 호퍼 감독님과 옥주현 씨가 함께 정식으로 포토타임을 좀 진행을 하고 마무리를 하도록 하겠습니다. 우리 잠시 무대 위를 정리하는 동안 우리 감독님과 옥주현 씨께서는 무대 아래로 잠깐 퇴장해 주셨다가 제가 다시 안내를 드리면 무대 위로 올라와 주시길 부탁드리도록 하겠습니다.